Hello everyone, I am Professor GB Shendge. Today we are going to discuss about the cultivation practices of wheat. In last lecture we have seen the different cultivation practices of wheat. Now see the remaining cultivation practices like harvesting, average yield, quality of wheat and important pest and diseases of the wheat crop. Okay, first see the harvesting, threshing, winnowing of wheat. Okay, mostly the harvesting is done at maturity stage of the crop. Okay, harvesting time of wheat is depends upon the variety and type of cultivation. Either it is cultivated as a rain fed crop or as a irrigated crop. Mostly the wheat harvesting of wheat is depends upon the irrigated wheat or rain fed wheat, because rain fed crop or rain fed wheat reaches the harvest stage much earlier than the irrigated crop. Rain fed crop mature earlier as compared to the irrigated crop. Irrigated crop mature late as compared to the rain fed crop, because the shortage of water. The rain fed crop is mature early stage or earlier as compared to the irrigated crop. It is harvested when the grains harden and the straw become dry. Mostly the harvesting of crop is done by judging the maturity signs of that crop. Maturity sign, visual maturity signs of that crop. The maturity signs which are mostly observed on the leaves, grains, ear heads, stem, etc. Okay, maturity signs of the wheat crops are yellowing of leaves, drying of leaves, old leaves are dropped down, airheads are drying, hardening of grains. These are the maturity signs of the crop. Okay, it is harvested when the grains are hard. जेव्हा ग्रेन्स हार्ड होतील त्याच्यामधलं मॉइश्चर कमी होईल आणि स्ट्रॉ बिकम ड्राय. स्ट्रॉ किंवा स्टेम त्या प्लांटचं ग्रीनिश टू येलोइश किंवा ब्राउनिश कलरचं होतं. ॲट दॅट स्टेज द क्रॉप इज हार्वेस्टेड. ओके, harvesting is done by cutting plant close to ground level with the help of sickle. Harvesting of plant, mostly the harvesting of the wheat is done by cutting the plants close to the ground level with the help of sickle. सिकलच्या सहाय्याने प्लांट्स कट केले जातात क्लोज टू दी ग्राउंड लेवल. आफ्टर हार्वेस्टिंग द प्लांट्स आर टाईड इन अ स्मॉल बंडल्स. स्मॉल बंडलमध्ये ते प्लांट्स काय करायचे, बांधायचे अँड केप टू ड्राय अंडर सन फॉर फ्यू डेज. आणि ते बंडल्स ड्राईंगसाठी ठेवायचे 1 ते 2 दिवस फॉर ड्राईंग पर्पज. एक्सेस मॉइश्चर त्याच्यामधलं कमी होण्यासाठी ड्राईंगसाठी ठेवायचे ते बंडल्स. आफ्टर ड्राईंग थ्रेशिंग इज डन. ड्राईंग झाल्यानंतर थ्रेशिंग करायचं बाय ट्रॅम्पलिंग अंडर बुलक फीड्स. बैलाच्या पायाखाली थ्रेशिंग करायचं. बट नाउ डेज थ्रेशिंग इज डन बाय युझिंग द पॉवर थ्रेशर. पॉवर थ्रेशरच्या सहाय्याने थ्रेशिंग केलं जातं. आफ्टर थ्रेशिंग विनोईंग इज डन टू क्लीन द सीड फ्रॉम चाफ. थ्रेशिंग झाल्यानंतर विनोईंग केलं जातं. विनोईंग म्हणजे पाखडणी. त्याच्यामधलं चाफ म्हणजे भुसा, त्या सीडमध्ये जो भुसा आलेला आहे, स्टेम्स आले, लीव्ज आले, तो सेपरेट करणे, त्याला विनोईंग असं म्हटलं जातं. विनोईंग केलं जातं. इन अ रिसंट इयर हार्वेस्टिंग इज डन बाय रिपर्स. रिपर्स मीन्स त्यालाच हार्वेस्टर असं म्हटलं जातं. मशीनच्या सहाय्याने हार्वेस्टिंग केलं जातं, त्यालाच रिपर्स असं म्हटलं जातं. दिस इज मोस्टली यूज्ड इन बिगर व्हीट प्लॉट्स in which operations like harvesting, threshing, cleaning and bagging are done at same time. Nowadays or recently the harvesting of wheat crop is done by using the reapers. Reaperच्या सहाय्याने हार्वेस्टिंग केलं जातं by using the harvester or by using the big machines. It is used when the wheat plots are bigger in size. wheat plots ची साईज जास्त असेल अशा ठिकाणी रिपर्स वापरले जातात. आणि या रिपर्समध्ये हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, विनोईंग अँड बॅगिंग हे सर्व ऑपरेशन्स ॲट अ टाईम एकाच वेळेस केली जातात. ओके, दिस इज कॉल्ड एज रिपर्स. ओके, दिस इज द हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग अँड विनोईंग ऑफ व्हीट क्रॉप. देन सी द ॲव्हरेज यील्ड. उत्पन्न, ॲव्हरेज यील्ड ऑफ व्हीट in Maharashtra is for the local varieties and for the Mexican varieties. From local varieties, rain-fed wheat crop gives 3 to 4 quintal per hectare yield, and irrigated crop gave
10 to 12 क्विंटल पर हेक्टर. लोकल व्हरायटीपासून जर आपण रेनफेड क्रॉप असेल तर त्याच्यापासून 3 ते 4 क्विंटल प्रति हेक्टर एवढं उत्पन्न मिळतं आणि इरिगेटेड क्रॉप असेल तर 10 ते 12 क्विंटल पर हेक्टर एवढं उत्पन्न मिळतं. फॉर मेक्सिकन व्हरायटीज असतील त्यांना डॉर्फ व्हरायटी असतात असं म्हणतात. मेक्सिकन व्हरायटीचं उत्पन्न जास्त आहे ॲज कम्पेअर टू लोकल व्हरायटीज. फॉर रेनफेड क्रॉप 15 to 12 क्विंटल पर हेक्टर अँड इरिगेटेड क्रॉप 35 to 40 क्विंटल पर हेक्टर. मेक्सिकन व्हरायटी जर आपण लावली तर रेनफेड क्रॉपपासून आपल्याला 15 ते 20 क्विंटल प्रति हेक्टर एवढं उत्पन्न मिळतं आणि इरिगेटेड क्रॉपपासून 35 ते 40 क्विंटल पर हेक्टर एवढं उत्पन्न मिळतं. दिस इज द ॲव्हरेज यील्ड ऑफ व्हीट इन महाराष्ट्र फॉर लोकल व्हरायटीज अँड फॉर मेक्सिकन व्हरायटीज. ओके. Then see the quality of wheat. क्वालिटी मीन्स त्याला आपण मराठीत गुणवत्ता असं म्हणतो. क्वालिटीज ऑफ व्हीट: फिजिकल क्वालिटी, न्यूट्रिशनल क्वालिटी, मिलिंग क्वालिटी, चपाती मेकिंग क्वालिटी, ब्रेड मेकिंग क्वालिटी, बिस्किट मेकिंग क्वालिटी, रवा और सूजी मेकिंग क्वालिटी अँड स्ट्रॉ क्वालिटी. दीज आर द डिफरंट क्वालिटीज ऑफ व्हीट. फर्स्ट इज द फिजिकल क्वालिटी ऑफ व्हीट. भौतिक गुणवत्ता असं आपण म्हणतो. फिजिकल क्वालिटी कशी असली पाहिजे त्या व्हीटची. द व्हीट ग्रेन शुड बी अंबर कलर्ड. द कलर ऑफ दॅट व्हीट ग्रेन्स आर अंबर कलर्ड. अंबर कलर्ड मीन्स गोल्डन कलर असला पाहिजे, बोल्ड असले पाहिजेत, लॉंगविश अँड ओव्हल इन शेप. ओव्हल इन शेपमध्ये ते ग्रेन्स असले पाहिजेत. अँड लस्ट्रस मीन्स त्याला त्या ग्रेन्सला चकाकी असली पाहिजे. दिस इज द फिजिकल क्वालिटी ऑफ व्हीट ग्रेन्स. then सेकंड न्यूट्रिशनल क्वालिटी. पौष्टिक गुणवत्ता, त्याच्यामध्ये प्रोटीन, स्टार्च आणि मिनरल्स किती असले पाहिजे. दॅट इज द न्यूट्रिशनल क्वालिटी. व्हीट ग्रेन्स कंटेन्स प्रोटीन्स, स्टार्च, फॅट, मिनरल्स अँड विटॅमिन्स. बट द न्यूट्रिशनल क्वालिटी इज जज्ड by on the basis of protein content in the grains. Suppose the protein content in grains is less than 8%, that is the low protein. The protein content between 8 to 12%, that is the medium protein, and protein content is more than 12%, that is called as high protein. Okay, this is the nutritional quality is judged by on the basis of protein content in that grains. Low proteins, medium proteins and high proteins. Okay, this is the nutritional quality of wheat grains. Then see the milling quality. Milling means दळणे किंवा त्यालाच आपण पीठ असं म्हणू शकतो. दळण्याची गुणवत्ता कशी असली पाहिजे त्या ग्रेन्सची. द मिलिंग क्वालिटी इज जज्ड बाय द इझीनेस इन मिलिंग अँड यील्ड ऑफ द फ्लोर ऑफ्टेन्ड आफ्टर मिलिंग. मिलिंग क्वालिटी कशावरती डिपेंड असते. इट इज डिपेंड ऑन द इझीनेस इन मिलिंग. लगेच किंवा सोप्या पद्धतीत ते दळले पाहिजेत ते ग्रेन्स आणि त्याचं यील्ड 1 kg ग्रेन्स असतील तर त्याच्यापासून किती पीठ डफ असं म्हणतो मिळेल. दॅट इज द मिलिंग क्वालिटी अँड यील्ड ऑफ द फ्लोर ऑफ्टेन्ड आफ्टर मिलिंग. ओके, दिस इज द मिलिंग क्वालिटी ऑफ व्हीट ग्रेन्स. देन चपाती मेकिंग क्वालिटी. चपाती कशी असली पाहिजे त्या ग्रेन्सची, त्या व्हीट ग्रेन्सपासून. द फ्लोर शुड बी मीडियम स्ट्रॉंग. द फ्लोर आफ्टर ग्राउंडिंग द ग्रेन्स, द फ्लोर शुड बी स्ट्रॉंग असला पाहिजे. ते पीठ स्ट्रॉंग असलं पाहिजे. अँड हॅव हाय वॉटर ॲब्सॉर्बिंग कॅपॅसिटी. आणि पाणी जास्त ॲब्सॉर्ब करण्याची कॅपॅसिटी असली पाहिजे त्या फ्लोअरची. द डव शुड बी, डव मीन्स पीठ किंवा कणिक असं म्हटलं जातं. द डव शुड बी नॉन स्टिकी, चिकट नसली पाहिजे. फ्लायबल अँड इलॅस्टिक, लवचिक असली पाहिजे. अँड एक्सटेन्सिबल, वळवता आली पाहिजे. व्हाईल बेकिंग चपाती शुड पफ फुल्ली अँड टेस्ट स्वीटिश. आणि त्याची चपाती भाजल्यानंतर ती चपाती पूर्ण अशी फुगली पाहिजे. पफ फुल्ली अँड टेस्ट स्वीटिश, आणि गोड अशी चव लागली पाहिजे. दॅट इज द चपाती मेकिंग क्वालिटी ऑफ व्हीट ग्रेन्स. फ्लोअर कसा असला पाहिजे, स्ट्रॉंग अँड हाय वॉटर ॲब्सॉर्बिंग कॅपॅसिटी असली पाहिजे. आणि डफ कणिक कशी असली पाहिजे, नॉन स्टिकी असली पाहिजे.
फ्लायबल अँड इलॅस्टिक अँड एक्सटेन्सिबल असली पाहिजे. आणि आफ्टर बेकिंग भाजल्यानंतर चपाती पफुल्ली पूर्ण फुगलेली आणि टेस्ट स्वीटिश असली पाहिजे. दिस इज द चपाती मेकिंग क्वालिटी ऑफ व्हीट ग्रेन्स. देन ब्रेड मेकिंग क्वालिटी. ब्रेडची क्वालिटी कशी असली पाहिजे? द फ्लोर शुड हॅव अ हाय वॉटर ॲब्सॉर्बिंग कॅपॅसिटी. त्या फ्लोरची पिठाची हाय वॉटर ॲब्सॉर्बिंग कॅपॅसिटी, पाणी जास्त ॲब्सॉर्ब करण्याची कॅपॅसिटी असली पाहिजे. जर पाणी जास्त ॲब्सॉर्ब केलं तर त्याचं एक्सटेन्शन काय होईल? वाढेल, तर फुगेल. ओके. अँड डफ मस्ट बी गुड इलॅस्टिसिटी अँड स्टॅबिलिटी. आणि त्या डफ कणिक किंवा पीठ मस्ट बी गुड इलॅस्टिसिटी, चिकट असलं पाहिजे अँड स्टॅबिलिटी गुड असली पाहिजे. आफ्टर बेकिंग भाजल्यानंतर इट शुड प्रोड्यूस लोफ ऑफ लार्ज व्हॉल्यूम. लोफ मीन्स वडी असं आपण म्हणतो. त्याचे छोटे छोटे त्या कणकीचे छोटे छोटे पीस केले जातात. दॅट इज कॉल्ड ॲज लोफ किंवा वडी असं म्हटलं जातं. आणि त्याचं व्हॉल्यूम हे जास्त झालं पाहिजे. ॲब्सॉर्बिंग कॅपॅसिटी जास्त असेल तर त्याचं व्हॉल्यूम काय होईल? वाढेल. ओके. अँड गुड इंटरनल क्रम, इंटरनल स्ट्रक्चर त्याचं चांगलं असलं पाहिजे. अँड गोल्डन ब्राऊन क्रस्ट, आणि त्याचा कलर किंवा कडा असं आपण म्हणतो गोल्डन ब्राऊन असलं पाहिजे. ब्राउनिश कलरचं, तपकिरी कलरचं त्याचं क्रस्ट असलं पाहिजे, गोल्डन ब्राऊन क्रस्ट. दिस इज द ब्रेड मेकिंग क्वालिटी ऑफ व्हीट फ्लोअर. ओके. देन सी द बिस्किट मेकिंग क्वालिटी. बिस्किट तयार करायचं असेल तर त्या व्हीट फ्लोअरची क्वालिटी कशी असली पाहिजे? फॉर बिस्किट फ्लोअर शुड बी सॉफ्ट. बिस्किटसाठी फ्लोअर कसा पाहिजे? सॉफ्ट पाहिजे, नॉट स्ट्रॉंग. ओके. चपातीसाठी आणि ब्रेड मेकिंग क्वालिटीसाठी फ्लोअर स्ट्रॉंग पाहिजे आणि बिस्किट मेकिंगसाठी फ्लोअर हा सॉफ्ट आणि वीक असला पाहिजे. और फ्लायबल लवचिक असला पाहिजे, बट नॉन इलॅस्टिक, चिकट असा नसला पाहिजे. ओके. दिस द बिस्किट मेकिंग क्वालिटी. कसं पाहिजे? फ्लोअर सॉफ्ट अँड वीक, और फ्लायबल लवचिक बट नॉट इलॅस्टिक. इलॅस्टिक लवचिक चिकट नसला पाहिजे. ओके. चपातीसाठी आणि ब्रेडसाठी इलॅस्टिक फ्लोअर लागतो, तर बिस्किट मेकिंगसाठी नॉन इलॅस्टिक आणि सॉफ्ट अँड वीक फ्लोअर लागतो. ओके. देन रवा और सुजी मेकिंग क्वालिटी. द रवा अँड सुजी इज प्रिपेअर्ड फ्रॉम द हार्ड व्हीट. In the botanical description we have seen that there are two types of wheat, soft wheat and hard wheat. Soft wheat, okay, it is used for the making the bakery products. Bakery products जे काय आहेत, ब्रेड असतील, केक असेल, बिस्किट असतील, चपाती असेल, हे तयार करण्यासाठी सॉफ्ट व्हीट वापरतात. अँड हार्ड व्हीट इज यूज फॉर मेकिंग रवा अँड सुजी. रवा आणि सुजी तयार करण्यासाठी हार्ड व्हीट वापरतात. See the quality of wheat grains for making rava or suji. Okay, the hard wheat is used for making rava and suji. It is a more suitable for making rava and suji because of their strong gluten. ग्लुटेनचं प्रमाण ह्याच्यामध्ये हार्ड व्हीटमध्ये जास्त असतं, त्याच्यामुळं hard wheat is more suitable for making rava and suji. Okay. Strong gluten means चिकट असा पदार्थ असतो in wheat grains, wheat flour. Okay. This is the content of gluten is more in hard wheat, okay, as compared to soft wheat. So the hard wheat is used for making rava or suji. Then straw quality. The straw should be soft and palatable. जो काही स्ट्रॉ निघणार आहे इट शुड बी सॉफ्ट पाहिजे आणि पॅलेटेबल, रुचकर आणि पचवायला सोपा असा स्ट्रॉ क्वालिटी लागते. ओके. दिस इज द क्वालिटीज ऑफ व्हीट. फर्स्ट क्वालिटी फिजिकल क्वालिटी, सेकंड न्यूट्रिशनल, थर्ड मिलिंग क्वालिटी, फोर्थ चपाती मेकिंग क्वालिटी, फिफ्थ ब्रेड मेकिंग क्वालिटी, सिक्स्थ बिस्किट मेकिंग क्वालिटी, सेवन्थ रवा अँड suji making quality, and last one is straw quality. Okay, this is the qualities of wheat. Thank you.